प्यारे वीरो, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। अज सवेरे तो काफ़ी घंटे असी मीटिंग च बैठे चिंतन संघ बारे और उस दियां समाजिक इतिहासिक सरगर्मियां बारे चर्चा करते रहे। शाम नूं घर आया तो कुछ दूसरे साथियों नूं 2 घंटे देने पे और उस तो बाद कुछ फोन सुने। हुण मैं जाके 9:30 बजे के करीब थोड़ा समा कढ़िया है, क्योंकि अज का दूसरे दिन का जिहड़ा विशा मैं बोलना सी वो मैनू सवेर तो चेते आ। सवेरे मैनू तीसरा विशा भी बोलना है। इस समय मैं जो थानू कहना चाहता वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष नूं समझना, उहदी क्रांति नूं समझना, उहदे इनकलाब नूं समझना, उहदे समाजिक परिवर्तन नूं समझना जे सौखा नहीं तो औखा भी नहीं। दरअसल असी इतिहास के कांडां नूं जिहड़े वार-वार वापरे, हर सदी च वापरे, उन्हां नूं सही दृष्टिकोण तो समझण दा कदे यतन नहीं किया। जिन्हां ने यतन किया है उन्हां ने समझा भी है। जिहड़ी गल अज मैं तुहाडे सामने रख रहा, हो सकता हज़ारां आदमियों ने मैनू ये चर्चा करदिआं सुनिया भी होवे, पढ़िया भी होवे। इहदे बावजूद भी मैं बहुत सारियां गल्लां दोहरा रहा, ये समझदिआं होइआं कि जिन्ने हज़ारां लोकां नूं मैं दस सकिया, बोल सकिया, लिख सकिया, समझा सकिया, किन्निआं नूं समझ पई, किन्निआं नूं नहीं पई, ये वक्खरी गल है। उहदे नाल नाल मैं ये भी सोचदा हाँ कि असी लखां लोग नहीं हाँ, असी तो करोड़ां करोड़ां लोग हाँ। पिछले 30-35 साल च अगर मैनू लखां लोकां ने सुनिया है, पढ़िया है, जानिया है, तो लखां लोग करोड़ां नहीं हुंदे। और करोड़ां लोकां दे अगे साडा संसार बहुत विशाल है। और सानू अपने पुरखियां दे इतिहास तो जाणू कराउण वास्ते बिल्कुल उस तरह ही सरगर्मियां करनियां पैणगियां जिस तरह ब्राह्मण सदियां सदियां तो अपनियां कथावां अपने साधा संतां, पुजारियां, राजनीतिक नेतावां ते होर गली महल्ले दे सियाणे कहे जांदे लोकां राहीं लगातार चर्चा च रख रहा। उहदी इस चर्चा दे करके ही जिहड़ी कदे खत्म नहीं हुंदी और कदे बंद नहीं हुंदी, जिन्हों वो एक बार नहीं 1000 बार भी कहना चाहता है और कहता रहिंदा है। और उदों तक कहता रहिंदा है जदों तक लोगों के हड्डां च रच ना जाए। तो सानू उस तो सबक सीखना चाहिए है। सानू हज़ारां बार वो गल बोलनी चाहिए है और जे मौका मिले तो हज़ारां बार सानू सुनना चाहिए ताकि साडे हड्डां च भी रच जाए। अगर साडे पुरखियां दी गल साडे हड्डां च नहीं रची, यही एक वड्डा कारण है कि असी अज तक 3000 साल बाद भी ब्राह्मण की गुलामी तो मुक्त नहीं हो सके।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਸਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ। ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਬਣੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ ਖੜਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਦਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਛੂਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 12-13 ਸਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੂਲੇ ਬਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪੂਨੇ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ 15-14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
क्रांति का बीज बीजिया। महज 17-18 साल की उम्र के विचकार, जदों दादी साहबा की उम्र भी 12-13 साल सी, मसा एक बच्ची सी वो, तो पहला स्कूल फुल्लेबाड़ा दे विच खोलिया गया। और ज्यों ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे वीरो मेरी भैनों, तुहानूं ये याद रखना चाहिए कि ब्राह्मणा ने ज्योतिराव फुले दे पिता नूं भड़काया कि ये तुहाडा बच्चा नरक जाएगा, ये धर्म का दुश्मन है, ये भगवान का भी दुश्मन है, इन्हें धर्म की मर्यादा भंग की है, ये अवश्य नरक जाएगा। और ये कला नहीं जाएगा, ये अपनी मां नूं और अपने बाप नूं भी नरक च धक्केगा। ब्राह्मणा ने दादा साहब के पिता नूं भड़काया, और उसका नतीजा की निकलिया कि पिता ने अपने बच्चे नूं कहा कि या तो घर छड्ड दे, या ये धर्म के खिलाफ ये अपना काम छड्ड दे, धर्म का विरोध छड्ड दे, धर्म की मर्यादा च रह, या घर छड्ड दे। तो दादा साहब का उस वेले का बयान है जिहड़ा रिकॉर्ड दे विच है कि पिता जी, मैं जिस रस्ते ते आ गया हाँ, इस रस्ते तो पासे नहीं हटांगा, इंच नहीं हिलांगा, मैनू घर छड्ड देना मंजूर है। और ये गल मुक गई, टुट गई इस गल ते कि दादा साहब ज्योतिराव फुले जदों अजे जवानी दे विच पैर धरिया है, और दादी साहबा जिहदी महज उम्र 12-13 साल है, उस वेले दादा साहब नूं बेसहारा बच्चों वांग घर छड्डना पिया, पिता का घर छड्डना पिया। तुसीं उस मनुख नूं छोटा करके वेखदे हो। जदों घरों निकले तो थानू नहीं पता कि दादी साहबा अपने 2 कपड़े चुक के बाहर निकले। उस घर चों जिस घर नूं मैं वेख्या है, जिस घर नूं मेरी टीम ने वेख्या है, उस घर चों दादा साहब ज्योतिराव फुले घर चों बाहर निकले तो साडी दादी साहबा अपने 2 कपड़े लैके देहली तो बाहर आ गई। पिता ने बहुत रोकया कि तू नहीं जाएगी, पर दादी मां ने कहा, पिताजी मैं जिस दे लड़ लगी हाँ, और तुसी मैनू जिहदे लड़ ला के लैके आए हो, मैं उन्होंने किवें छड्ड सकदी हाँ, मेरा जीवन तो इहदे नाल जुड़िया होया है। मैं तुहानूं एक कहानी कहना चाहुंदा कि एक दिन रामचंद्र नूं बनवास मिलिया। तुसीं वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, इस करके उहदा सच तुसीं जी नहीं जानते। जद रामचंद्र नूं बनवास मिलिया तो लक्ष्मण ने वार-वार अपने भरा नूं कहा कि प्यो साडा पागल हो गया है, अगर भरा हुक्म देवे तो मैं पिता नाल कुछ भी करन नूं तैयार है। ये बहुत लंबी चौड़ी वार्ता है। मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहता है
कि जदों रामचंद्र बाहर निकले तो मगर सीता भी उठ के तुर पई, ये कह के कि जिथे मेरा पति जाएगा, जिहे जे हालतां जाएगा, मैं उहदे उहे जे हालतां दे विच नाल रहांगी। मेरे लिए भी ये महल कोई माने नहीं रखते। उस औरत का दुख झलना, घर तो बाहर निकल के, और उसका चुक्या जाना, चुके जाण तो बाद उसका छड्डिया जाना, छड्डे जाण तो बाद उसदी वार वार अग्नि प्रीख्या होना, और अग्नि प्रीख्या तो बाद उसदा धरती च समा जाना, भाव अपने आप नूं मौत के हवाले कर देना। ये सारी कहानी लोगों नूं पता है, और पूरा भारत नूं सीता माता के नाम नाल जानता है। और दूसरे पासे दादी मां सवित्री बाई, जिहड़ी एक गरीब घर च पैदा हुई, एक गरीब घर च ब्याही गई, एक निमन जाति की बच्ची अपने पति नाल जदों घरों निकली तो उहदे सामने तो नेरा ही नेरा सी। वो कोई महलों च जम्मी नहीं सी, वो किसी राजे की राणी नहीं सी, ਉਹਦੀ उम्र भी 12-13 साल सी। ਇਹਦੇ बावजूद भी वो अपने पति नाल बाहर निकल गई। उन्हें अपने सहुरे पिता का मान रखिया, पर परवाह नहीं की अपने पति नाल जाण वेले। और वो कुड़ी जिन्हों असीं अज दादी साहिबा कहंदे हाँ, दादी मां सवित्री बाई कहंदे हाँ, उहदा रुतबा सीता के बराबर नहीं बनया, क्योंकि वह निमन जाति की कुड़ी सी, और सीता एक भारत के ब्राह्मणी परिवार की, हिंदू परिवार की कुड़ी सी। इस करके वह माता बन गई। और दादी मां सवित्री बाई नूं इस देश दीयां कुड़ियां नहीं जानदियां। ये लगभग 1.5 साल की घटना है। मैं टीवी देख रहा, टीवी दे उत्ते हिजड़े जिहड़े लोग है साडे, जिन्हां नूं असीं खुसरे पंजाबी च कहंदे आ, उन्हां दी चर्चा चल रही है टीवी दे उत्ते। और उस चर्चा दे विच 2 हिजड़े प्रधान, संस्था के प्रधान, वो टीवी ते बोल रहे आ, अंग्रेजी च बोल रहे आ, और उन्हां च एक ब्राह्मणा की कुड़ी है, जानी ब्राह्मण हिजड़ा, जिहड़ी ये कहंदी है कि मेरे माँ बाप ने मैनू हिजड़ा होण करके बाहर कढ़ता। वो ब्राह्मणा की कुड़ी है। और उस तो बाद वो कमाल का बयान पेश कर दिया। जिहड़ी एंकर बैठी है सवाल करने वाली, टीवी की पत्रकार जिहड़ी है, वार्ताकार, उन्होंने एक कमाल की गल कहंदी आ वो कि भैणे तू अज जिहड़ी कुर्सी ते बैठी है ना, ये ज्योतिराव फूले करके और सवित्री बाई करके है। एक ब्राह्मणा की बंगाल की कुड़ी जिहड़ी हिजड़ा पैदा हुई, जिन्हों माँ बाप ने बाहर कढ़िया, और उन्हें औखे सौखे पढ़ाई करी, और वो टीवी ते बोल रही है, और एंकर नूं कह रही है, एंकर भी पड़ताणी है, और उन्होंने कह रही है कि जे ज्योतिराव फुले ना हुंदे, जे सवित्री बाई ना हुंदी, जे डॉक्टर अंबेडकर ना हुंदे, तो तू अज इस कुर्सी ते बैठी नहीं होना सी। एक ब्राह्मणा की हिजड़ा कुड़ी एडा वड्डा सच जानती है, मैं कदे सोचा तक नहीं सी।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਜੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੁੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀਆਂ, IAS ਹੋ ਗਈਆਂ, IPS ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੁੱਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰ ਗਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਤੁਰ ਗਈ। 10 ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, 12 ਕੀਤੀਆਂ, 14 ਕੀਤੀਆਂ, 16 ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੱਛ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਸੀ
ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜੂਠ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1848 ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਇਹ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਚੇਗਾ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੜੀਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਭੂਆ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਲੀਆਂ ਸੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਵਿਤਰੀ ਜਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੋ, ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂਗ ਤੇ ਮਹਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁਪੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਵੀ ਛੋਹ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਿਆਣੀਆਂ ਤੇ ਖਤਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਤੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਮ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਜਿਨੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲਛਮਣ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਣੇ, ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਨਿਕਲੀ, ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, 16 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕਰਕੇ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨੇ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 30-35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਮਵਟ ਗੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈ। ਉਸ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ। ਉਸ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਮਵਟ ਗੇਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ IAS IPS ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ
ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।